بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي تلاميذ سنة أولى متوسط. أردت أن أقترح عليكم هذا الفرض الثاني، يعني pour la 12e séquence l'équilibre alimentaire، التوازن الغذائي أو الغذاء المتوازن. Bien manger, c'est adopter une alimentation variée et équilibrée. بمعنى أن نتناول الطعام بشكل جيد، يعني اتباع نظام غذائي متوازن équilibré متوازن ومتنوع. C'est-à-dire manger de tout mais en qualité adaptée، يعني هو تناول كل شيء لكن بكميات مناسبة. Cela consiste à privilégier les aliments bénéfiques à notre santé. بمعنى هو يتألف أو يتكون من تفصيل الأطعمة هذه المفيدة bénéfique à notre santé لصحتنا، مثل les fruits les légumes féculents هي النشويات باش ما تنساهاش، boisson الأسماك، viande هو اللحم، et à limiter la consommation والحد من استهلاك des produits sucrés المنتوجات الحلوة confiserie boisson sucrée كما الحلويات والمشروبات الحلوة، salé المأكولات المملحة كما gâteau chips، et gras والدهنية مثل البور وكريم يعني الزبدة والكريمات. Cet équilibre alimentaire ne se construit pas sur un repas ou sur une journée. يعني هذا النظام الغذائي المتوازن لا يبنى على وجبة فقط أو يوم، لكن mais plutôt sur la semaine، لكن يبنى على الأسبوع. C'est pour cela ولهذا qu'il n'existe ni aliment interdit ni aliment miracle، يعني مش رانا نمنعه هنايا في أغذية ممنوعة أو كذا كذا. إذا tout est une question de choix، هي مسألة اختيار de choix et de qualité ونوعية combinée à une activité physique régulière، يعني بالمشاركة مع نشاط فيزيائي منتظم، يعني دير sport. Une alimentation adaptée contribue à limiter la prise de poids mais également un certain nombre de problèmes de santé. التغذية السليمة أو المتوازنة تساعد على الحد من زيادة الوزن le poids mais également un certain nombre de problèmes وأيضا بعض مشاكل الصحة comme les cancers عافانا الله، les diabètes de type 2 يعني السكري من نوع 2، l'excès de cholestérol يعني زيادة الكوليسترول ولا الكوليسترول الزائد، les maladies cardiovasculaires يعني أمراض القلبية والأوعية الدموية. Boire de l'eau pendant et entre les repas، شرب الماء أثناء وبين الوجبات في aussi partie d'un bon équilibre alimentaire، هو أيضا جزء من نظام الغذاء الصحي أو المتوازن. C'est pour cela que les sodas، ولهذا الصودا très riche en sucre غنية بالسكريات ne doivent être consommés، يعني لا يجب استهلاكها occasionnellement إلا في حالات نادرة، يعني في بعض الأحيان بمعنى. En effet, un litre de soda contient l'équivalent de 15 à 25 morceaux de sucre de 5 grammes، يعني لتر تاع صودا فيه ما يقارب 15 إلى 25 قطعة من السكر ذات الوزن 5 غرام. Une canette يعني علبة de 33 centilitres en contient 6 à 8 morceaux، تكون من 6 إلى 8 قطع من السكر. إذا كان هذا le texte. Souligne la bonne réponse. Souligne la bonne réponse. La bonne réponse. Ce texte est de type narratif, explicatif, informatif. Alors le texte explicatif. Ce texte parle de la propreté نظافة، la nourriture التغذية، le sport الرياضة. إذا يتكلم عن la nourriture. Relève du texte la définition de bien manger. La définition de bien manger. La définition de bien manger, c'est adopter une alimentation variée et équilibrée, c'est-à-dire manger de tout, mais en qualité adaptée. Alors, هذه الجملة كاملة عبارة عن تعريف définition. إذن la définition تعرف بالverbe être. Et bien manger, c'est adopter une alimentation jusqu'à la fin حتى نهاية الجملة. إذن كان هذا la définition. Que doit-on boire pour être en bonne santé؟ ماذا يتوجب علينا شربه لنصبح بصحة جيدة؟ إذن boire de l'eau. Boire de l'eau. إذن شرب الماء pendant et entre les repas.
أثناء وما بين الوجبات. Quatrième question, réponds par vrai ou faux. صح أو خطأ. L'équilibre alimentaire se construit sur une journée. يعني التوازن الغذائي أو الغذاء المتوازن يبنى في يوم واحد. هذا faux. لماذا؟ في النص قلنا لا يبنى على يوم واحد بل يبنى على une semaine. Bien manger, c'est manger beaucoup de sucré. Faux. يعني أنك تأكل مليح هي أنك تكثر من أكل السكريات وهذا خطأ. Cinquième. Complète le tableau avec le mot suivant. Bonbon اللي هي الحلويات. Fruits فواكه. Soda تعرفوا الصودا. Eau اللي هو الماء. Aliment bon pour la santé الأغذية الجيدة للصحة. Aliment mauvais pour la santé الأغذية السيئة. إذا bon عكسها mauvais. bonbon أضعها في الأغذية السيئة للصحة. bonbon. والصودا أيضا توضع في الأغذية السيئة بالنسبة للصحة. أما الفخوي هي من الأغذية الجيدة les aliments bons pour la santé مع الماء avec de l'eau أيضا هو من الأغذية الجيدة. إذن نمر إلى السؤال السادس. emploie l'un des six termes. استعمل واحد من هذه المفردات pour éviter لتتجنب la répétition du mot souligne. هذا le mot souligne الكلمة المسطر تحتها. أعطونا 7 boissons sucrées هذا المشروب الحلو. c'est féculent يعني هذه النشويات. le soda nuit هذه بمعنى le verbe nuire تضر à la santé تضر بالصحة. c'est pourquoi ولهذا هذه الكلمة ديما حفظوها باش تبروا بها في البرودكسيون écrite. c'est pourquoi il faut éviter يجب تجنب de boire le soda. أنا نلاحظوا بلي لو صودا عاودناها دو فوا. احنا باش نتجنبوا الإعادة يعني pour éviter la répétition on utilise autre terme يعني باش نعوضوها بكلمة أخرى. إذا ما هي الكلمة اللي نقدر نعوض بها؟ سات بواسون سوكري ولا سي فيكولون. يعني لو صودا هي عبارة عن بواسون عبارة عن مشروب. إذا نعوضها بهذه الكلمة. فيكولون هي النشويات. ما نقدرش نعوض النشويات هي عبارة عن خبز وأرز والعجائن. إذن أعيد الجملة. Le soda nuit à la santé, c'est pourquoi il faut éviter de boire cette boisson sucrée. في مكان هذه نضع cette boisson sucrée. Septième question. Souligne l'adjectif qualificatif يعني الصفة et entoure le complément du nom dans la phrase suivante. ودور على المكمل الاسم. مكمل الاسم بالك مازال ما شرحتوش في الدرس لكن راح نشرحه هنا بطريقة خفيفة ويجي درس إن شاء الله ونشرحه. Alors, une bonne alimentation nous évite des problèmes de santé. Bonne هي الصفة l'adjectif. bonne جيد. التغذية الجيدة هي الصفة. بقات لنا اللي هو الكومبليمون دو نو. الكومبليمون دو نو واش معناه؟ هو مكمل الاسم. ومكمل الاسم نعطيك مثال. هنايا شوف بروبليم دو سونتي هذا مكمل الاسم. واش معناها؟ لما نقول لك نتجنب مشاكل يعني راح تطرح لي سؤال تقول لي المشاكل تاع اش راح نتجنبها. اذا نقول لك مشاكل الصحه. نقول لك كاين مشاكل تاع السكن مشاكل تاع التعليم مشاكل يعني ترتبط المشكل هذا يعني يرتبط ب ان كومبليمون دو نون مكمل اسم لكي نعرف حقيقه الجمله كامله. اذا مشاكل الصحه بروبليم دو سونتي راح نشرحه ان شاء الله في الدرس القادم ان شاء الله. اظن انكم وصلت الفكره تاع الكومبليمون دو نون. Huitième question. Conjuguer les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. Conjuguer les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. يعني le verbe choisir et le verbe finir. هذو ce sont des verbes de deuxième groupe. يعني تاع المجموعة الثانية. وأفعال المجموعة الثانية عدهم لترمينيزون هما es, es, it. E2S ONS, E2S EZ, E2S ENT. يعني ES ES ET E2S ONS E2S EZ E2S ENT. كنت شرحتهم في درس تاع القواعد اللي فات. هذا بالنسبة للدوزيام جروب. بالنسبة للبرومي جروب باش ما تخلطليش بيناتهم الوغ E ES E ONS EZ ENT.
إذا هذو تاع المجموعة الثانية يعني اللي يكملوا بالإي آر، وهذو تاع المجموعة الأولى اللي يكملوا بالأو آر. إذا هذو أفعال يكملوا بالإي آر، إذا تاع المجموعة الثانية راح نستعمل هذو لي تيرمينيزون. إذا لي زونفون كما فهمتكم في الحصة اللي فاتت، لي زونفون يعني مادام تبدا باللي رانا نعوضوها بإل أفيك إس أو بيان ال افيك اس، و il avec s و ال avec s هي الأخيرة، يعني نستعملوا لا تيرمينيزون اي دو اس او ان تي. نجي نكتب الوغ نحيو هذه الاي ار ونكتب اي دو اس او ان تي. إذا لي زونفو شوازيس دو مونجي دي فروي، يعني الأطفال يختارون أكل الفواكه. شوازيس اي دو اس او ان تي. لو فيرب فينير يعني يكمل أو ينهي، نحيو الاي ار كالعادة ونضيف لا تيرمينيزون افيك تو. تو هي معها اي اس، يعني جو معها اي اس و تو معها اي اس، اي و ال معهم الاي تي. اذا نضيف هنا اي اس. الوغ تو فيني طون اسييت افون دو سورتير. تكمل اسييت صحنك، هو الصحن، لاسييت هي الصحن، افون دو سورتير قبل خروجك. هذا بالنسبة لتصريف الافعال. اكورد لادجيكتيف كاليفيكاتيف اونتر بارونتيز. اكورد يعني اربط الصفة، بمعنى الصفة تتبع الموصوف كما اللغة العربية نقولوا الطفل جميل، الطفلة جميلة، يعني زدنا تاء التأنيث. في اللغة الفرنسية كذلك تتبع الماسكولا والفيمينا وتتبع السنجولي والبلوريال. لما نجي نشوف كونتيتي، كونتيتي هو اسم مؤنث جمع. كونتيتي اسم مؤنث جمع، المؤنث نزيدوا له او والجمع نزيدوا له اس. إذا نجي نكتب غران كما هي اللي عطاها لي هذه، نكتبها غران ونجي نشوف الاسم اللي وراها او اللي قبلها. يا اخي قلنا باللي لادجيكتيف تجي قبل الاسم او بعد الاسم، هنايا سبقت الاسم. اذا نشوف الاسم اللي وراها. كونتيتي هي لا كونتيتي، الوغ فيمينا، والفيمينا واش نزيدوا له؟ نزيدوا له او. وفيها اس، اس تاع الجمع بلوريال يعني نزيدوا اس. اذا دو غروند كونتيتي دو بروتين نويز على سونتي. اظن ان الفكره وصلت. إذا نضيف أو إذا كان الاسم فيمينا، ونضيف اس إذا كان بلوريال. لو كان عندي هذا الاسم مذكر فقط بلوريال مذكر جمع ما نضيفش الأو، نضيف الاس فقط. بالنسبة لا ريداكسيون ولا التعبير الكتابي، نفضل أن ندير له فيديو خاص وحده باش تكون مركز معايا أحسن. إذا أشكركم على المتابعة، في درس قادم إن شاء الله. سلام.